नमस्कार दोस्तों, D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दीपक भंडारी। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों हमने एक आपके सामने ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया था जिसमें हमने दर्शकों को यह बताने की कोशिश की थी कि एक्स सर्विसमैन जो है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो है ECHS स्कीम, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का हर साल घोटाला किया जा रहा है। यानी कि मरीज भर्ती नहीं होते और अस्पतालों की ओर से उनका भारी भरकम बिल बना दिया जाता है। इसमें सेना के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। मामला तभी शुरू हो जाता है जब मरीज को पॉली क्लिनिक में पहुंचता है और वहां से उसको रेफर किया जाता है और कहां कहां उसे भेजा जाना है, तभी से ये भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। अब जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति के साथ साथ CBI, मुख्यमंत्री पंजाब और DGP पंजाब को भी पत्र लिखकर इसकी शिकायत की गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह ECHS स्कीम के तहत एक बड़ा गोलमाल चल रहा है और किस तरह ये लोग मोटी कमाई कर रहे हैं, जिससे जनता की ओर से दिए गए टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है, जबकि इस पैसे को और कई जो हैं जनता की भलाई के लिए स्कीमें हैं उन पर खर्च किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि इन्होंने जो लिखा है, पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट कहा है कि इनकी ये जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वे 10 सालों से ये जवानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हम आपको ये पत्र भी दिखाना चाहेंगे, जो ये पत्र इन्होंने CBI को, राष्ट्रपति को लिखे हैं। ये जो पत्र है ये देखिए CBI को लिखा गया है इनकी तरफ से, और ये जो पत्र है ये माननीय राष्ट्रपति को लिखा गया है। और ये पत्र, ये देखिए, ये पत्र जो है ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा गया है। और ये देखिए, ये जो पत्र है ये DGP पंजाब को लिखा गया है और इसमें मांग की गई है कि इस घोटाले का पर्दाफाश किया जाए और यानी कि इनकी मदद की जाए और जो चोरी हो रही है उसको रोका जाए। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मरीजों के कार्ड उन्हें 2-2 हज़ार रुपया देकर अपने पास रखे जा रहे हैं। उन्हें यह कहा गया कि कोरोना की महामारी के दौरान सरकार ने आपके लिए 2-2 हज़ार रुपया भेजा है। लोगों ने बड़े भोले भाव से ये कार्ड इनको दे दिए और ये जिन्होंने ये कार्ड इकट्ठे किए उन्होंने वो कार्ड आगे अपने उन अस्पतालों को दे दिए जिनके साथ उनकी सेटिंग थी। मरीज भर्ती ही नहीं किया गया, इलाज के नाम पर उसकी फाइल बनी, लाखों रुपए दिखाए गए कि ये वाला इलाज किया जाना है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम आपको बताएंगे इन्होंने पत्र में क्या लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जो ECHS स्कीम थी, वो पूर्व सैनिकों को बेहतर सेहत सेवाएं देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। इसमें कई हमारे सेना के जो भी हैं लोग भी वो शामिल हो चुके हैं। वो डॉक्टर भ्रष्ट हैं जिनका अस्पताल वैसे तो चलता नहीं और केवल ECHS के दम पर ही वो अपना अस्पताल चला रहे हैं और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें, यहां पर एक ऐसा अस्पताल पहले भी पकड़ा गया था जहां पर सीवरमैन और ड्राइवर ही मरीजों का इलाज कर रहे थे। पहले उसने भी लाखों रुपए का बिल बनाकर ECHS के अधिकारियों को भेजा था, लेकिन उन अधिकारियों ने उसको स्पष्ट कर दिया, यदि आप सेहत विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओगे तो आपका जो बनता लाखों रुपए का बिल है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर मोटी सिफारिशें और नेताओं का भी रोल शुरू हुआ, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया, यानी कि नेताओं को भी हमारे जो जनता पिस रही है उससे लेना देना कुछ नहीं है। इसलिए हमारी भी दरखास्त है कि इस मामले का जो है उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और पर्दाफाश किया जाए। इन्होंने यह भी लिखा है, अस्पताल में पूर्व सैनिक का जो इलाज कराता है, सही जिसका इलाज होता है उसका असल में तो उस इलाज पर 20 हज़ार रुपये खर्च आना चाहिए, लेकिन ये जो बिल बनता है 2 से 3 लाख रुपए का बिल बना दिया जाता है। उसमें सभी मिल बांट कर खाते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि 97% जो बिल बनकर जाते हैं वो फर्जी होते हैं। करोड़ों रुपए का जो खेल हो रहा है उसे रोकने वाला कोई नहीं। इन्होंने कुछ सबूत के तौर पर भी कुछ ECHS कार्डों की डिटेल भेजी है, हम आपको वो भी दिखाना चाहेंगे। जो एफिडेविट दिए गए हैं हम आपको दिखाते हैं भाई ये कौन से एफिडेविट हैं जो लोगों ने, ये देखिए, ये देखिए, ये शपथ पत्र स्पष्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इलाज तो हुआ ही नहीं और उसका बिल बना दिया गया। और ये भी, और हमारे पास और भी शपथ पत्र हैं। ये देखिए, हमारे पास एक और शपथ पत्र है। ऐसे और भी दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। हम आपको ये बता दें, इसमें
इन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा एक ही गांव के दुनिया को आपको पहले भी कहा था कि हम कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है, हमारा काम है जनता के समक्ष सच्चाई को लाना और इसके लिए हमारी टीम ने भरपूर मेहनत की। आप तक सच्चाई पहुंचाना हमारा फर्ज था, जो एक बार हमने आपको फिर से बता दिया है कि किस तरह घपलेबाजी हो रही है। एक छोटा सा अस्पताल जो BAMS डॉक्टर चलाता है, उसको ECHS की स्कीम कैसे दे दी गई, यह भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। इनका ऑडिट करवाया जाना चाहिए कि इन्होंने ECHS के तहत एक साल में कितने मरीजों का इलाज किया, उसमें कितनी इमरजेंसियां इनके पास आई और ECHS के अलावा इनके पास कितने मरीज इलाज के लिए आते हैं। हमने आपको पिछले बार यह भी बताया था कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का सहारा लेंगे। संघर्ष करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा था कि हम कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है, हमारा काम है जनता के समक्ष सच्चाई को लाना और इसके लिए हमारी टीम ने भरपूर मेहनत की। आप तक सच्चाई पहुंचाना हमारा फर्ज था, जो एक बार हमने आपको फिर से बता दिया है कि किस तरह घपलेबाजी हो रही है। एक छोटा सा अस्पताल जो BAMS डॉक्टर चलाता है, उसको ECHS की स्कीम कैसे दे दी गई, यह भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। इनका ऑडिट करवाया जाना चाहिए कि इन्होंने ECHS के तहत एक साल में कितने मरीजों का इलाज किया, उसमें कितनी इमरजेंसियां इनके पास आई और ECHS के अलावा इनके पास कितने मरीज इलाज के लिए आते हैं। हमने आपको पिछले बार यह भी बताया था कि 3 अस्पतालों को कारण बताओ सिर्फ नोटिस जारी करके इतिश्री कर ली गई, जबकि उन पर मामला देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बिल बनाकर भेज दिया था जिसमें मरीज का इलाज ही नहीं किया गया। वो मरीज तो दिल्ली में बैठा हुआ है और उसका बिल बनाकर, उसकी फाइल बनाकर ECHS को पास होने के लिए भेज दी गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। केवल छानबीन लीपापोती की जा रही है और उनको 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जिनके पास डॉक्टर भी नहीं हैं, लेकिन वो ECHS के तहत हर साल करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य हैं, उनका क्या कहना है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇਕ, TS ਨਾਇਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਰਚ 91 ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ECHS ਸਕੀਮ ਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ 40-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ECH ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਾਰਡ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ECH ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪੁੱਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਉਲਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਨਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ ਵੀ ECHS ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਆ।
ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਮਾਲ ਖੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ECHS ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ECHS ਦੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਕੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਚ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ECHS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 5000 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ 32 ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ 5-5 7-7 ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ 'ਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੈ 5-5 10 ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੇਲ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ECHS ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਖੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ECHS ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੂਗੀ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ECHS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੀਜ਼, ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਕਰ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀਆ ਬੇਲੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ CBI ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਵੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੰਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਧਰੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ECHS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ 97% ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 97% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 97% ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ECHS ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ECHS ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਨਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5000 7000 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 3 4 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ECHS ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੜੇ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, घोटाले ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। धन्यवाद। ये थे एक्स सर्विसमैन संघर्ष कमेटी के जो हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ECS में घोटाला, ECHS में घोटाला जो चल रहा है। एक हम हैरानी की बात तो ये है, ये एक आम नागरिक हैं और पूर्व सैनिक हैं, इन्हें पता है कि किस तरह कैसे घोटाला चल रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। जैसे ही मरीज पॉलीक्लिनिक में जाता है वहीं से कार्रवाई शुरू हो जाती है। मरीज को अस्पताल में फ़र्जी दाखिल किया जाता है, फिर उसकी पूरी सेवा की जाती है। जब उसको छुट्टी होती है तो उसको कोई फ़ोन या कोई गिफ्ट या सूट भी दे दिया जाता है। दुख की बात यह है कि इन्होंने इसे लेकर कई बार शिकायतें भी की, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया गया। इन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात बताई है कि एक व्यक्ति जो 5-5, 7-7 दिन के वक्फे के भीतर जो है एक अस्पताल में दाखिल होता है और वो 32 बार दाखिल हुआ, क्या ECHS के जो बिल पास कर रहे हैं उन्हें ये दिखाई नहीं देता? हमारी जानकारी के अनुसार जो सरकार है हर साल 2400 करोड़ रुपये से लेकर 3,000 करोड़ रुपए तक ECHS के बिलों पर खर्च कर रही है, यानी एक्स सर्विसमैन जो इलाज करा रहे हैं उन पर खर्च हो रहा है। लेकिन ये क्या पैसा उन पर खर्च हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या ये सही उनका इलाज हो रहा है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने भी बहुत छानबीन की, जैसे हमें पता चला कि किस तरह ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। और दुख की बात यह है कि सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं। हमारे जो नेतागण हैं उन्हें निचले जो जनता है और जनता के दिए गए टैक्स की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने ये भी स्पष्ट कह दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो मजबूरन उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वे फौजी हैं और लड़ना भी जानते हैं। तरन तारण से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट। हमने अपने चैनल के माध्यम से, हमने D4U न्यूज़ के माध्यम से एक बार जनता को फिर जागरूक करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा चैनल है D4U NEWS न्यूज़। ये कंटिन्यूटी में करना है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर है 9815483642। आपके पास यदि कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो सरकार को ये बताने में सहायता कर सकें कि कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम आपकी सहायता करने के लिए हर समय तैयार हैं।